बेहद 64 जरा ऐदा 600 600 सवा 2022 24 26 28 3 32 34 36 38। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप तमाम खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कलीमुल्लाह और आप देख रहे हैं चैनल इको ग्रो विद डॉक्टर कलीम। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। नाजरीन, आज हम सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी फैसलाबाद में मौजूद है, जहाँ पे हम आपको जो है वो कंप्लीट यहाँ पे इस मंडी का विजिट करवाएंगे और इसके अलावा सब्जियों की और बाकी जो फ्रूट है उनकी बोली यहाँ पे किस तरह लगाई जाती है। तो कंप्लीट वीडियो में हमारे साथ आप जुड़े रहिए। तो आए हम आपको मंडी का विजिट करवाते हैं। ਇਹਦਾ 3 3.5 4 400 400 4 ਇਹਦਾ 3 10 20 30 40 3 40 3 50 3 50 350 3 50 ਉਹ 3 50 ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ 300 3 300 3 300 ਆ 2 10 20 30 40 50 60 70 80 और 280 न गले। हाँ जी नाजरीन, दिन जरा पूरा चढ़ गया है, फुल इस टाइम गर्मी है। केले का रेट इस टाइम मार्केट दे विच बहुत ज़्यादा है, तो जिहड़े केले सेल करने वाले ने असीं उन्हां कोलों राय लैने हैं। मार्केट दी की सूरत हाल है जनाब? मार्केट दी सूरत हाल यही है, एंड जा रहा केला 8वें महीने हुण दोबारा कटिंग शुरू होनी है इंशाअल्लाह ताला। केला फिर 40-50 रुपए दर्जन हो जाना। इस टाइम की रेट चल रहा है? इस टाइम 200 रुपए 250 रुपए 200 रुपए दर्जन जा रहा, जेड़ा सही केला वा। सही केला मतलब जेड़ा हाँ केला कहंदे, ओदा दा केलियां भी तुहानू मिल जानी 80 रुपए दर्जन 60 रुपए दर्जन। जेड़ा सही केला केड़े इलाके तो आ रहा है? ये केला आ रहा नवाब शाह तो। लुंगर दा की वजन है अंदाजन? लुंगर दा वजन होना तकरीबन मेरे हिसाब नाल 6-7 किलो तो ऊपर ही होना। की नाम की है अपना? मेरा नाम मोहम्मद शाहद। मोहम्मद शाही साहब कह रहे हैं कि 8वां महीना आ लेंदे हो, मतलब अगस्त का महीना आ लेंदे हो, इंशाल्लाह बेहतरीन जड़ा केला है वो 40 रुपए का सानू मिलेगा। बहुत शुक्रिया शाही साहब, बहुत मेहरबानी जनाब। आ माशाल्लाह वेहा पेटे दा वजन करके लेना, एदा वजन करके वेह अंब एदा 7 सवा 7 7.5 पौने 8 800 800 सवा 8 सवा 8 सवा 8 ले 850 रुपया। आ 850 लेना जी। लिया भी लिया पुत्र अंब रे आते खरे पेटी थले कर लो भाई। अब वेखना बड़ा पेटा है जेदा वजन कर लेना, एदा वजन करके फिर लेना। माशाल्लाह वे अंब एदा भी 7 सवा 7 7.5 पौने 8 800 एदा 800 सवा 8 सवा 8 8.5 8.5 पौने 9 ले 900 रुपया। 900 रुपया लेना जी। वजन करके बड़े पेटे लईया माशाल्लाह वे अंब एदा वजन कर लेना अंब दा भाई। बेहद अंब एदा 6 सवा 6 6.5 6.5 पौने 7 700 सवा 7 सवा 7 सवा 7 ले 750 रुपया। आ 750 रुपया लेना। आ वे है अंब आया माशाल्लाह एदा वजन कर लेना जी। दशहरी आई है 200 रुपया किलो वाली दशहरी। एदा भी 6 सवा 6 6.5 पौने 7 7 सवा 7 सवा 7 सवा 7 7.5 पौने 8 पौने 8 जाया ले 800 रुपया। 800 रुपया लेना जी। 800 रुपया लवो जी। अंब फिर आए 64 बेहद 64 जरा एदा 600 सवा 6 6.5 पौने 7 ले 700 रुपया। 700 रुपया लेना जी। अंब रे आते खरे ते सस्ते जिन्ना लेने अगे आ जाओ। वे अंब आया माशाल्लाह। ए दशहरी आई जेदा 500 सवा 5 सवा 5 सवा 5 सवा 5 5.5 5.5 पौने 6 ले 600 रुपया। आ 600 रुपया लेना जी। आ पेटी फाड़ लो भाईजान। लिया भी लिया माशाल्लाह। अंब रे आते खरे माशाल्लाह। वे अंब भाई एदा ही 5 सवा 5 5.5 पौने 6 ले 600 रुपया। आ 600 रुपया 70 रुपए किलो दशहरी इतने विक रही जी 250 रुपए विक रही है। बहुत सारे लोग इन्हां कोलों जनाब इत्थों आके अंब खरीदते हैं, जेड़ा पूरे शहर दे विच जांदे ने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाँ जी, की सूरत हाल है मंडी दी? आज मंदी है आज तो मंदा अंब विक रहा है। की वजह की है?
ਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਗਾਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਗਾਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਲ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਾਲ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਅੰਬ ਜਨਾਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਸਹਿਰੀ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਦੀ ਪੇਟੀ ਹੈ? ਇਹ 10 ਕਿਲੋ ਦੀ 10 ਕਿਲੋ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਸਹਿਰੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪੇਟੀ ਸੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ 800 ਰੁਪਏ ਦੀ 800 ਤੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸੇਲ ਹੋ 12-1300 ਦੀ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 12-1300 ਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸਹਿਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਰੂਟ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਅੰਬ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਧਰ ਮਲਤਾਨ ਤੋਂ, ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਆਸਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਲਤਾਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਲੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪੇਟੀ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ? ਤਕਰੀਬਨ 70-80 ਪੇਟੀਆਂ ਸੇਲ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਗਲੀ ਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਾਮਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਰੇੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਰੇਟ ਸੇਲ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜਾਮਨ ਅੱਜ? ਇਹ ਜਾਮਨ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਰੀਕ ਜਾਮਨ ਹੈ, ਮੋਟਾ ਹੈ ਵਾਲਾ, ਦਰਮਿਆਨਾ ਇਹ ਦਰਮਿਆਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਮੋਟੀ ਹੈ ਨਾ ਬਰੀਕ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ, ਮੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੰਡੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਾਹਕ ਗੂਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਐਡਾ, ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਾਉਣ ਜਾਂ ਫਰੂਟ ਖਾਣ। ਇਹ ਜਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਖੁਬਾਨੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਫਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖੁਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਬਾਨੀ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? सर इस वक्त खुमानी 820-830 की सेल हो रही है। 820 या 700? 820-830 की सेल हो रही है। बाहर जो है ना बाजार वो डाउन है, आखिरी तरीके जा रही है, लेकिन हमें लॉस हो रहा है इसमें, क्योंकि 900 के पीछे से हमें आ रही है, व्यापारी बेच रहा है। ठीक है। तो गाहक जो है आगे इतना खरीद नहीं रहा। गाहक अफोर्ड नहीं कर रहा है उसको, गाहक को पैसे नहीं बच रहे, आगे बाजार डाउन है। वजन कितना है एक पेटी? वजन तकरीबन 6 किलो 200 ग्राम है इसका। 6 किलो 200 ग्राम पेटी का वजन 830 रुपए में सेल हो रही है। और पिछले दिनों में क्या रेट रहा है? पिछले दिनों में 1000 भी रहा, 1085 भी रहा, 1100 अब रेट कम हुआ है फिर भी गाहक नहीं खरीद रहा। जी आखिरी टीके हैं, पैसे नहीं है गाहक के पास। मतलब महंगाई वजह है या जो महंगाई की वजह? हमें बाज लोगों ने मंडी में विजिट करते हुए बताया कि बारिश हुई है इस वजह से। नहीं बारिश की कोई वजह नहीं, महंगाई का मसला सर। महंगाई का मसला है। महंगाई आखिरी तरीके है, लोगों के पास पैसे नहीं है। नाजरीन आप देख लेंगे हमने तकरीबन को 30 से 40 स्टॉल विजिट किए हैं, जिसमें से हमें 30 जो स्टॉल वालों ने 40 में से 30 स्टॉल वालों ने ये बताया कि महंगाई जो है एक बहुत बड़ी वजह है, जो खरीदार के पास रकम नहीं है और जिसकी वजह से उनकी जो मंडियों तक एक्सेस नहीं है। तो अगर ये रेट कम होगा, खरीदार खरीदेंगे, किसान से लेकर उगाने से वाले से लेकर और एंड तक जो कंज्यूमर है, जो खाने वाला, तमाम के लिए बेहतर होगा। नेक्स्ट जेडी जगह ते आपां मौजूद है उत्थे आड़ू सेल हो रहे ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की नाम है जी अपना? नदीम शहजाद। नदीम शहजाद, बड़े माशाल्लाह खूबसूरत किस्म दे तुसी इत्थे अच्छे किस्म दे आड़ू रखे ने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ते की इन्नी मंडी दे बारे च की कहोगे? ये मंडी दा लारे है जी। अच्छा, ते की रेट चल रहा है? 1200 रुपया। 1200 रुपए दी पेटी चल रही है। हाँ जी, कितना वजन है? 7 किलो जी। अच्छा 7 किलो इस टाइम वजन है। केड़े इलाके तो आ रहे आड़ू? ये स्वाद चो आ रहा है जी। गाहक दी की सूरत हाल है? ठीक है जी, गाहक ले आ रहा है जी। ਹਾਂਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਓ ਜਨਾਬ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਠਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ? ਇਹ ਆ ਜਾ ਫੁਲਰਮਾਨ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਹੈ? ਮੰਡੀ ਬਾਵਲਦੀਨ ਅੱਛਾ, ਮੰਡੀ ਬਾਉਦਿਨ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰੇਟ ਦੀ? ਹੈ ਰੇਟ ਅੱਜ ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਤਕਰੀਬਨ 6000 65 ਤੋਂ 6000 ਦਾ ਛਾਪਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਛਾਬੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦਾ? ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਣ ਹੁੰਦਾ। 2022 24 26 28 3 32 34 36 38 4 42 44 46 48 5 52 रुपया 52 रुपया 52 आ गए। ਹਾਂਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਣੇ ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੇੜੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗਰਮਾ ਸੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਰੇਟ ਸੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ? 100 रुपए किलो गर्मा जी चल रहा जी।
100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰੇਟ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ? ਬਸ ਸਹੀ ਹੈ, ਦਰਮਿਆਨਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੱਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੇਲ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੱਲ ਵੀ 100 ਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਵੀ 100 ਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਗਰਮਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਟੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੋਇਟਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਗਰਮੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ? ਇਹ ਮਨਾਨੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜੀ ਕਿਸਮ? ਇਹ ਮਨਾਨੀ ਗਰਮਾ ਮਿੱਠਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਟਮਾਟਰ ਸੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੀ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ 800 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜਾਂ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ। 60 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸਰ, ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੇਟੀ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ 14 ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਜੀ? 14 ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋ, ਫੀ ਕਿਲੋ 60 ਰੁਪਏ ਸੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਡੀ ਮੰਡੀ ਚੱਲੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਹੈ ਸੀ 500-600 ਰੁਪਏ ਦੇ, ਆ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਰੂਟ ਦਾ ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਗਾਹਕ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਸੇ ਹੈ? ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਗਾਹਕ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਹਿਨ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਵਾਤ ਮਰਦਾਨ। ਸਵਾਤ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆੜਤੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਗਾਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਜਿਦ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਇਦ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਆਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਅਗਰ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਸਾਡਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ, ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਖਰੀਦਦਾਰ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਿਆਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਆਜ਼ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਤੋੜੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ? ਇਹ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ 105 ਕਿਲੋ, 10 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। 4000 ਰੁਪਏ ਦਾ, 4450 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਵਿਕਦਾ। 4450 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਪਿਆਜ਼ ਆ 4450 ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਪਿਆਜ਼ ਆ 3500 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਦੇਸੀ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀ? ਇਹ ਦੇਸੀ ਹਰਨਾਈ ਪਿਆਜ਼ ਆ, ਅੱਛੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿਆਜ਼? ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਰੇਟ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਖਰੀਦਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਖਰੀਦਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਖਰੀਦਾਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੀਰੇ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਕੀ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇਸ ਪੈਕੇਟ ਦਾ? ਇਹਦਾ ਭਾਈ 7 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਆ ਇਹਦਾ। 7 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ 7 ਹੈ। ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਆ, 400 450 ਦਾ ਸੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। 400 450 ਦਾ ਸੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 7 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ 7 ਹੈ। ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਆ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 350 300। ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਆ, ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਗੱਡੀ ਆਈ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਖੀਰਾ? ਇਲਾਕਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਕਾਬਲ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਾਬਲ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੀਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਨਾਇਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੁਦੀਨਾ ਸੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੁਦੀਨੇ ਦਾ? ਪੁਦੀਨੇ ਦਾ ਸਿਰਫ 50 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ। 50 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ 50 ਦੀਆਂ 12। 50 ਦੀ 12। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਰੁਪਏ ਦੀ। 4 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਟੀ ਪੈ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? ਗਾਹਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੰਦੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ? ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਕਮ ਹੈਗਾ। ਮਹਿੰਗਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। 50 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 12। 4 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁੱਟੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੀ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਰਵੀ ਸੇਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਆਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਰਵੀ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਅਰਵੀ ਦਾ ਜਨਾਬ ਕੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? 600 ਰੁਪਏ। 600 ਰੁਪਿਆ। 600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀ ਦੜੀ ਹੈ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ? 5 ਕਿਲੋ। 5 ਕਿਲੋ 600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੰਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਰੇਟ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ? ਅੱਜ ਰੇਟ ਗਾਹਕ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? ਗਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ 500 ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਅਰਵੀ ਖਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਰਬੀ ਖਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ 1 2 3 ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਵੇਚੀ ਦੀ ਆ। ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਬੀਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਬੀਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਗੂਬ ਗ਼ਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅੱਜ ਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਧੜੀ ਦਾ, 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾ ਜੀ। 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾ। 200 ਤੇ ਰੁਪਏ ਕੱਲ ਕਿਸ ਰੇਟ ਨੂੰ ਸੇਲ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੱਲ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਕੱਲ 150 ਰੁਪਏ। ਅੱਜ ਜਰਾ ਮੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ 150 ਸੀ, ਅੱਜ 200। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ 200 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? ਗਾਹਕ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ ਲੋਬੀਆ? ਇਹ ਹਾਸਲਪੁਰ ਦਾ ਵੀ ਤੇ 32 33 ਦਾ ਵੀ, ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਸਲਪੁਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਲੋਬੀਆ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਗੂਬ ਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੜਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇਲੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਰੇਟ ਦੀ? 600 रुपए दे जी। ਅੱਛਾ, 600 ਰੁਪਇਆ 5 ਕਿਲੋ, ਤਕਰੀਬਨ 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। हाँ जी, ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਰੇਲਾ? जड़ा वाले दे। ਜੜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਇਹ ਖਾਸ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? हाँ जी, बिल्कुल उस जगह तो ही। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? गाहक दी सूरत हाल सही है जी। 600 ਦਾ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 600 ਦਾ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਈਨਾ ਗਾਜਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਮੰਡੀ ਦੀ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਜਨਾਬ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? 350 350 ਦੇ 5 ਕਿਲੋ ਤਕਰੀਬਨ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਲੋ ਇਹ ਪੈ ਗਈ? 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪੈ ਗਈ। ਕੱਲ ਕੀ ਰੇਟ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ? ਤੇ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਚ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਪਿੰਡੀ ਜਿੱਥੇ ਸੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੰਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਭਿੰਡੀਆਂ 750 800 रुपए 750 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਏ ਦੜੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ? 600 ਦੀ 5 ਕਿਲੋ 120 ਰੁਪਏ। 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਤੇਜ਼ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਮ ਰਿਹਾ? ਕੰਮ ਹੀ ਰਿਹਾ 500 600 500 ਇਹੀ ਰੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਰੇਟ ਪੂਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰੋਂ ਲਿਮੂ ਪੈ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਦੋ ਚੋਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਣਾ। ਬਾਬੇ ਵੱਲ ਚੱਲੋ। ਚਲੋ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਲਿਮੂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੋਈ? नींबू 300 रुपए किलो। ਅੱਛਾ, 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜੀ। 1500 ਦੀ ਬੱਟੀ। ਅੱਛਾ, 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ हाँ time। जी। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਧਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। वालेकुम सलाम जी। ਧਨੀਆ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ? 100 रुपए किलो। 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। हाँ जी। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਦਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਰਫ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੁਸ਼ਰਫ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਦਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੰਡੀ ਦਾ, ਅੱਛਾ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਦੇ ਮੰਦੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਕੱਦੂ ਸਦਾਰ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਪੈ ਰਹੇ 14-1500 ਰੁਪਏ ਦੜੀ, ਇੱਥੇ 300 ਰੁਪਏ ਦੜੀ, 350 ਰੁਪਏ ਦੜੀ। ਸੌਦੇ ਮੰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਕੱਦੂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੇਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜਨਾਬ? ਇਹਦਾ 150 ਰੁਪਏ ਦੜੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। वालेकुम अस्सलाम। ਹਾਂਜੀ, ਆਲੂ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? नवा आलू 400, पुराना आलू 350। ਅੱਛਾ, ਨਵਾਂ ਆਲੂ 400 ਰੁਪਿਆ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਆਲੂ 350। 350 ਰੁਪਏ ਦੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਗਾਹਕ ਦੀ ਕੈਸੀ ਹੈ? ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक दा। ਹਾਂਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹਲਵਾ ਕੱਦੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। वालेकुम सलाम। ਪੇਠਾ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? सियालकोट तो। ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਯਾਰ, ਉਧਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ? 200 200 ਰੁਪਿਆ 5 किलो। 200 ਰੁਪਏ ਦਾ 5 ਕਿਲੋ। 40 रुपए किलो। ਇਹ ਹੋਰ ਇਲਾਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ? नहीं, ये सियालकोट तो ही आ रहे हो। ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। हाँ जी। ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? मंडी की सूरत हाल भी देख ही रहे हैं। ਗਾਹਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਮ ਹੈ? नहीं, गाहक ते कम है। ਗਾਹਕ ਕਮ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ? नहीं, महंगाई दी वजह ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। जी। ਹਾਂਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਫਰੂਟ ਮੰਡੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਇਆ। ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ, ਫਰੂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਫਾਨ ਭਾਈ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਰਫਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾਈ। ਆਪਣੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਰੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਰਫਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਗਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।